परम सत्कारजोग गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी की बख्शिश सदका अमृत वेले गुरु के दर्शन दीदार करन दा, गुरबाणी कीर्तन श्रवण करन दा सुभाग प्राप्त होया है। गुरु के कीर्तनिया ने बड़े प्यार नाल इलाही बाणी का कीर्तन आप जी नूं श्रवण कराया। सतगुरु जी की पावन बाणी की विचार हर रोज़ आप जी जो प्यार नाल श्रवण करते हो, उस दे नाल संबंधित धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के ये पावन अमोल बचन सारंग राग विचों आप जी श्रवण कर रहे थे। मनुख जिंदगी अंदर आनंद चाहुंदा है, सुख चाहुंदा है। असीं जितने भी कारज करते हैं, मनोरथ साडा यह है कि सानू जिंदगी किते सुख मिल जाए, वो सुख जिहड़ा सदा कायम रहे, आनंद बन जाए। गुरु बाबा जी ने उस सुख मानण की जुग दर्शाई है कि जदों असीं अपने अंतःकरण की आवाज़ नूं सुनना शुरू कर देवांगे ना, उस दे अनुसार चलांगे। परमात्मा ने जो साडे इस शरीर की रचना बड़ी अद्भुत बनाई है, जिथे हाड़ मास नाड़ी का पिंजर बना के इहदे विच जीव रूपी पंछी वस रहे हैं। बाहरलियां जिवें अखां ने, कान ने, हथ ने, नक है, कुछ ज्ञान इंद्रिय, कुछ कर्म इंद्रिय ने, इवें जो साडा अंदरूनी इंद्रिय नूं अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण नूं आत्मा भी कहंदे ने। आत्मा परमात्मा दी अंश है। अंतःकरण दा अर्थ कि जो साडे अंदर विवेक शक्ति है, चेतनता है। जो असीं अपनी उस अंदर दी चेतनता के अनुसार चलांगे, विवेक शक्ति के अनुसार चलांगे ना, फिर मनुख कभी भी गलत पासे नहीं जाता। वो जो अंदर की आवाज़ जिन्हों आपां ज़मीर भी कहने आ, वो मनुख नूं कभी गलत पासे नहीं जाण दिंदी। पर क्योंकि मनुख के उपर आले दुआले का प्रभाव इन्ना है, बाहर की चमक दमक विच इन्ना को मनुख मस्त हो जाता है, वो अपनी उस आवाज़ नूं सुनिया अणसुनिया कर दिंदा है, सुनता ही नहीं है। तो बाहरले प्रभाव सदका वो आवाज़ वालों साडे कन बोले हो जाते हैं। वो आवाज़ सानू मध्यम लगती, ध्यान नहीं देंदे। ताइयों साडी जिंदगी के अंदर परेशानियां ने, दुख ने, कल कलेश है। गुरु बाबा जी कहते जदों आपां उस अंदरली विवेक शक्ति नूं या अपनी जमीर की आवाज़ नूं बुलंद कर लवांगे, उहदे अनुसार चलांगे, सानू जिंदगी कोई दुख नहीं व्यापेगा। उहदे अनुसार चलन का अर्थ है परमात्मा अनुसार चलना, रब की रजा अनुसार चलना। वो आवाज़ है ही रब की आवाज़ है। असीं हुण उस आवाज़ नूं किवें जाण सकीए, किवें समझ सकीए, उहदे लई सानू साडे सतगुरु जी ने साधन दिते है कि आपां सत संगत करिए। असीं उस परम पिता वाहिगुरु जी की सिफत सलाह करिए, वाहिगुरु जी का सिमरन करिए। ये जो सिमरन करना है, जां सेवा करनी है, जां गुरबाणी पढ़नी है, इसका अर्थ यह है कि असीं अपने अंदरों जिहड़ी साडी ओ ज़मीर कमज़ोर हो चुकी है, या जिहदे उपर दुनिया का प्रभाव पै चुका है, दुनिया के प्रभाव नूं उतार के असीं अपने असली सुभाव नूं जान सकीए, उस आवाज़ नूं सुन सकीए, पहचान सकीए। साडी वो विवेक शक्ति जिहड़ी वो प्रबल होवे। जदों वो विवेक शक्ति प्रबल होएगी, उही इवें कह लो परमात्मा की आवाज़ है। जदों भी मनुख ने जिंदगी अंदर दुखों तो बचना है, जां जिंदगी अंदर उच्चे उठना है, जां जिंदगी अंदर कुछ उसने प्राप्त करना है, वो उदों ही करेगा जदों वो अपनी अंदर की आवाज़ नूं पहचान लवेगा। अक्सर कोई बंदा गलत काम करे ना, असीं कहने बैठ के कदी अपनी अंदर की आवाज़ भी सुनिया कर, अपनी जमीर वाल झात मार। जिहड़ा ना सुने कहने जमीर मर चुकी है, ये अपनी जमीर वासों मर चुकी है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी अज दे मुख वाक दे राही सानू यह गल चेते करा के
ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਰਮ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਚਿਤਵ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਸੋਚਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬੀ ਵਹਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚੇ 8 ਲੱਖ। ਤੇ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਬ ਕਿਆ ਸੋਚੋ ਸੋਚ ਵਿਸਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਮੋਲ ਬਚਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1209 ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਬ ਕਿਆ ਸੋਚੋ ਸੋਚ ਵਿਸਾਰੀ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਲਾਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿ ਜੇਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵ ਚੱਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜੇਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵੇਂ ਚੱਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲੈ ਸਿਹਾਰ ਸਦਾ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉ ਭਾਵੇ ਤਿਵਹਿ ਚਲਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਗਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ
ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਐਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮੇ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਗਰ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਰੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਕਿਆ ਸੋਚੋ ਸੋਚ ਵਿਸਾਰੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਚਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਝੂਰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਬ ਕਿਆ ਸੋਚੋ ਸੋਚ ਵਿਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੋਚਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰਨਾ ਸਾ ਸੋਈ ਕਰ ਰਹਿਆ ਦੇਹ ਨਾਉ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਨਮ ਲੈ ਲਓ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸੋਚਾਂ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਸਾ ਸੋਈ ਕਰ ਰਹਿਆ ਦੇਹ ਨਾਉ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ ਚੌਂ ਦਿਸ ਫੂਲ ਰਹੀ ਵਿਖਿਆ ਵਿਖ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੁਖ ਘਰ ਉੜਾੜੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਚੌਂ ਦਿਸ ਫੂਲ ਰਹੀ ਵਿਖਿਆ ਵਿਖ। ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੌਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੈ ਬਿਖ ਬਿਖ ਮੈਣਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਏ, ਆਮ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਜੀਵਨ, ਅੰਤਰੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਪਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸੱਤ ਨੂੰ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰ ਦਿਸ ਫੂਲ ਰਹੀ ਵਿਖਿਆ ਬਿਖ। ਬਿਖ ਮੈਣਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਵਿਖਿਆ ਮੈਣਾ ਮਾਇਆ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਲਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਉਹ ਡੰਗ ਪੂਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਮਾਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਲਕ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਵੜਦੇ, ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਭੂਮ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਝ ਵਿਸੂਲਾ ਬਾਗ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਘਿਓ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਠਾ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਮਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਬੜ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਮਾਇਆ ਇਹਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਇਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਪੂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਇਆ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਕੋ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੇੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਲੋੜ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਵਸ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਏ। ਕਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉ ਲਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਨੀਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਿੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਛੱਡੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਭਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਹੀ ਭਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੀਚਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਵੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚ ਐਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਜੇ ਮਰਵਾਈ ਜੋ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ। ਜਿੱਧਰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਉਧਰ ਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਭੀੜ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀਤੇ ਚੜ ਰਿਓ ਕਬੀਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਮਤ ਨੂੰ ਮੇਟਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਐਵੇਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਿਤੂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਖੜਾਕ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜਾਕ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਰਟ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ, ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸੌਂ ਜਾਓਗੇ, ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰੋ, ਜਗਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਏ? ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਟੱਕੀ ਗਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਡਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦਹਿ ਚਾਹੋ ਨਿਸ ਫੂਲ ਰਹੀ ਬਿਖਿਆ ਬਿਖ,
ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਮੁਖ ਗਰੁਰਾੜੀ। ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤੇ, ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਪਣੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲੀਆ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦਿਓ ਛਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਪਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਕੋ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੂਜਨੀਕ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਆਕਾਰ ਜਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੋਂ ਦਿਸ ਫੂਲ ਰਹੀ ਬਿਖਿਆ ਬਿਖ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਬਿਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਬਿਖ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਮੁਖ ਗਰੁਰਾੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੌਰੜ। ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ। ਗੌਰੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗੌਰੜ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਗੌਰੜ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਗੌਰੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਇਸकी ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਕਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਤਿਨ ਦਲ ਮਨ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਪ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਲ 'ਚ ਹੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਗੌਰੜ, ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਸਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਮੁਖ ਗਰੁਰਾੜੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵਿਖਿਆ ਪੋਹ ਨ ਸਕੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੋ, ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਪੋ ਨਾ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਇਆ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ, ਔਗਣ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਵਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਗਣ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਡੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਭਈ ਗੁਰੂ का मंत्र मेरे कोल है, माया ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਓ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਜਲ ਕਮਲਾ ਅਲਪਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ, ਗੁਰੂ का ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ का ਸ਼ਬਦ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਰਹਿਬਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾ ਸੀ, ਪਰਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ 31 ਵਾਰ ਪੜੋ, ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ 101 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜਾਂਗੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝੀਐ ਭਾਵਨਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ का ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ का ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ का ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਓ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਜਲ ਕਮਲਾ ਅਲਪਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਰਖਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੜਦਾ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਐ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇਖਦਾ, ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇਖਦਾ, ਐ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਮਸਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੇਦਾਜਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਓ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਡੰਗ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਲਾ?
ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਭ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਗਰ ਮਰਾਏਗੀ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਇਆ ਸੀ ਦਾਸੀ, ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਰੁਤਬਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਤਬੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੁਤਬਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ, ਆ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਵਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਚੌਧਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰ ਦਾ ਛੱਜ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਏ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹੇ ਜੀ ਬਸ ਆ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਯੋਗ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਉਂ ਜਲ ਕਮਲਾ ਅਲੇ ਪਾਰੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਕਮਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਮਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਉਂ ਕਮਲ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਲ ਕਮਲਾ ਅਲੇ ਪਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਕਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਿਓ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਉ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹੋਸਾਂ ਸਭ ਤੁਮ ਹੀ ਕਲ ਧਾਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹੋਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੁਮ ਹੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ में किछ नहीं, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ कि बंदिया जे तू सोना है तो सोना तो उस रब्बी जोत करके ही है। रूपवंत है ना ही मोहे, प्रभु की जोत सगल कर सो है। बंदिया जे तू बलवान है, सूरम है, ते तेरी सूरम गति तो जोत सदका ही है। अत सूरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना क्या तावे। जे परमात्मा की कला शक्ति मनुख के अंदर नहीं होएगी तो उसकी शक्ति कित्थे रह जाएगी। जे कोई सियाणा है तो रब की मेहर सदका है, जे किसी को पदार्थ बहुत ने तो रब की मेहर सदका है। पर जे पदार्थ आ गए, मनुख ने अपने आप को दाता समझ लिया, तो गुरबाणी कहती जो जेड़ा अपने आप को दाता समझ, जे को होए बह दातार तिस देनहार जाने गवार, वो फिर गवार ही गिणिया जाता है, वो मूर्ख ही गिणिया जाता है। इस करके सतगुरु साहब जी कहते हो ना ही किछ मैं क्या होसां सब तुम ही कल धारी। वाहिगुरु जी मैं कुछ नहीं है तो ना ही मैं कुछ हो सकता, ये तो तुहाडी ही कला वरत रही है, तुहाडी ही ये शक्ति वरत रही है। और तुहाडी शक्ति सदका ही मैं बोल रहा हाँ, मैं सुन रहा हाँ, मैं कर रहा जो कुछ भी है, ये तुहाडी शक्ति सदका है। नानक भाग परियो हर पाछै राख संत सदकारी। गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक बचन है कि निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सदगुर ढाक लिया मोह पापी पड़दा। कि मैनू गुणा तो हीणे मनुख नू वाहिगुरु जी ने बचा लिया संतां सदका। भाव जदों मैं सतसंगत च आया, रबी प्यारियां कोल बैठा, उन्हां दी संगत सदका मैनू बचा लिया। ये माया दे असर तो विकारां तो बचन दा होर कोई साधन नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे खतां दे बड़े प्यारे बचन के राख पिता प्रभ मेरे मोए निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे, खेत करें अर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे। कर कर हारियो अनक बहु भांति छोड़े कतहू नाही। एक बात सुनता की ओटा साध संगत मिट जाही। सतगुरु जी कहते हैं मेरे पिता प्रभु जी कृपा करके मैनू बचा लो, मैं गुणा तो हीना, ये गुण तो तुहाडी ने, मेरा कोई गुण नहीं है। महाराज जी मैं देखदा पंज झगड़ालू माया दे जेड़े अगे करिंदे ने, ये मैनू नित सताउंदे ने, नित तंग करदे ने, लुटदे ने, इन्हां तो मैनू कृपा करके बचा लो। ते दौड़ भज करदे एक पता लगा कि जे इन्हां तो बचना इको एक थां है, साध संगत मिट जाही। वो सत संगत विच आ जा, गुरु की हजूरी च आ जा, सत संगत विच आएगा, इत्थे तेनों को उपदेश मिलेगा। देखो स्कूल च बच्चा जाता है तो स्कूल च कुछ लैण लई जाता है कि गेड़ी मारन लई जाता है। स्कूल च उहदे जाण दा अर्थ ये है कि वह स्कूल च जाके कोई ज्ञानवान होवे। ते जे कहे जी चलो अपना स्कूल नूं मत्था टेक आए हाँ, चलो जी आप मास्टर दीयां परिक्रमा भी कर रहे हैं तो हुण अपना दिन बड़ा वधिया निकलेगा, ज्ञानवान हो जाएंगे, इदां ते गल नहीं बनेगी। उत्थे जाके कुछ सुनना पेगा, कुछ समझना पेगा, कुछ जानना पेगा, कुछ पूछना पेगा, तां ही ज्ञानवान होवांगे ना। असी गुरु की हजूरी च आके ज्ञानवान उदों होवांगे जदों सत संगत विच आके गुरु के शब्द दे नाल जुड़ांगे। सत संगत बनदी उदों है, सत संगत केवल ये नहीं गए ते आ गए, इदां नहीं। मुबारक है भी, देखो ये पहला पड़ाव है, ये नहीं कि इहदा अर्थ कोई नहीं, ये पहला पड़ाव है। लेकिन सत संगत दा लाहा कदों मिलेगा? जिवें सरोवर दे विच वड़ के चुभी मारांगे लाहा ते तां ही मिलेगा ना, सरोवर दे कंडे कंडे फिर के थोड़ो गल बननी है।
ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੀਤਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਗੇੜੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣਤਾ ਕੀ ਓਟਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਟ ਜਾਈ, ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਔਗੁਣ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਗਿਆਨ ਹੀਣੰ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ, ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਭਾਉ ਦੂਜਾ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗੇੜੀਆਂ ਦੇਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ ਬੋ ਚੋਵਾ ਚੰਦਨ ਲੈ ਸੁਗੰਧ ਪੋ ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਥਾਲੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ, ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖੀ, ਜਲ ਰੱਖਿਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਥੋਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਦੀ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾ ਪਾਇਆ, ਦੀਵੇ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਾਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਰਾਖ ਸੰਤ ਸਦਕਾਰੀ। ਭਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਔਗਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਾਖ ਸੰਤ ਸਦਕਾਰੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ। ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਹਰੀ ਕੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਕਾ ਸੰਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਥੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਇਓ ਸਾਥੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਲੱਥ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤੀਰ ਤੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ। ਸੰਤੀ ਮੰਤ ਦਿਆ ਮੋਹਿ ਨਿਰਭਉ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤਨ ਕੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮੀਠਾ,
ਜਨ ਨਾਨਕੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਭ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਡੀਠਾ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਉ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤਨ ਕੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮੀਠਾ, ਜਨ ਨਾਨਕੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਭ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਡੀਠਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਫੇਰੇ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮੂਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।